Good morning, dear students. Welcome to all to my session. Those who are staying connected with me for a long time know that we have been learning the most complex terms of right form of verbs. In my first session, I divided them into parts, and today is the last part of the term of right form of verbs. Okay, come on, dears. Let's start our class. My name is Aisha Khanum. I have been working as an assistant teacher in English at KM Latif Institution. Dear learners, the first item which you are going to learn today is the use of as if or as though. Can you say what type of parts of speech they are? Okay, no problem. Just listen to me and follow the screen. As if or as though are mainly subordinating conjunctions, and as if is the synonym for as though. তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? As if এবং as though হলো subordinating conjunction এবং both of them are same in meaning because they are synonymous word. Okay. Now you have to know the function of them. That means how can we use them in a sentence and what will be the expression and the tense area. Dear learners, actually the function of subordinating conjunction আমরা পূর্বেই শিখে ফেলেছি because in my previous session I have discussed them in several times, but I am repeating again. Subordinating conjunctions are used for connecting two simple sentences, but we have to know the expression very carefully because expression is the vital point for connecting any conjunctions. দেখো আমরা ইচ্ছে করলেই যে কোনো কনজাংশন দিয়ে যে কোনো সিম্পল সেন্টেন্স কানেক্ট করতে পারছি না। Each conjunction has individual expression. যে প্রত্যেকটা কনজাংশনের ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্রেশন রয়েছে এবং সেই এক্সপ্রেশন অনুযায়ী আমরা কানেক্ট করি। So we have to know the expression. Then what will be the expression? They are used to talk about both an imaginary situation and real situation. তাহলে কি হচ্ছে? আমরা এখানে ফার্স্টলি আমরা দুটি এক্সপ্রেশন পেয়েছি। একটি হচ্ছে ইমাজিনারি সিচুয়েশন এবং অন্যটি হচ্ছে রিয়েল সিচুয়েশন। নাও উই হ্যাভ টু ফলো দ্য টেন্স এরিয়া। দেখো যেহেতু আমার এক্সপ্রেশন দুই রকমের, সো টেন্স এরিয়া হবে সেপারেট। অফকোর্স টেন্স এরিয়াটাও সেপারেটলি হবে। তো লেট আস ফলো সাম এক্সাম্পলস ফর ইমাজিনারি সিচুয়েশন। দ্যাট মিনস আমরা যেহেতু এক্সপ্রেশন কটা এক্সপ্রেশন পেয়েছি বলো তো? ভেরি গুড, দুটো। তো এখন ইমাজিনারি সিচুয়েশনে আমরা কি করব? হোয়াট টু ডু? এক্সাম্পলগুলো ফলো করো। ইন দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল, হি লুকস অ্যাজ ইফ হি হ্যাড আ শক। আমরা যখন অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো দিয়ে যখন দুটি সিম্পল সেন্টেন্স কানেক্ট করি, আফটার কানেক্টিং যে লার্জার সেন্টেন্স ক্রিয়েট হয় সেই সেন্টেন্স হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে কি থাকে? মিনিমাম একটি থাকে মেইন ক্লোজ এবং একটি থাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। তো এখন এখানে দেখো মেইন ক্লোজ হচ্ছে আমার আছে হি লুকস, তার মানে মেইন ক্লোজ আছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স অ্যাজ ইফ হি হ্যাড আ শক এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ হচ্ছে পাস্ট সিম্পল টেন্স। নেক্সট, দে ফেল্ট as though they had been given the wrong information. That means main clause যদি past simple থাকে তাহলে subordinate clause হবে past perfect tense. Okay, তাহলে এখানে কি হচ্ছে? Just imaginary situation we have to use subjunctive mood, that means past subjunctive. Okay, তো past subjunctive ইউজ করতে হলে আমাদেরকে আমরা দুটো টেন্স ইউজ করতে পারি। একটা হচ্ছে past simple আর একটা হচ্ছে past perfect tense. Okay, for more example, he spoke as he did not hear anything. Next, he felt as though all her worries had gone. All of them are imaginary situation. Okay, but there is no reality. কিন্তু নেক্সট হচ্ছে কি
if the situation is true we use a real tense কি বলছে যে আমাদের এক্সপ্রেশন দুটো ছিল একটা ছিল ইমাজিনারি সিচুয়েশন এখন রিয়াল সিচুয়েশনে আমরা কি করব রিয়াল টেন্স ইউজ করব তো একটু ফোকাস করো এক্সাম্পলগুলো দেখে নেই আমরা she talks as if she knows everything here main clause is present simple and the sub clause also present simple that means আমরা যখন কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করি মেইন ক্লোজ যখন প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তখন আমরা কিন্তু সাবঅর্ডিনেট ক্লোজও কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সেই করে থাকি জাস্ট সেই কথাটাই এখানে বলা আছে যে এখানে কি হচ্ছে she talks as if she knows everything that means this is a reality she knows everything this is real sense তাহলে এখানে আমাদের দুটো এক্সপ্রেশনে দুটো ক্লোজ দুটি ইনস্ট্রাকশন রয়েছে প্রথমটি কি হচ্ছে আমরা যখন আনরিয়াল সিচুয়েশন যখন এক্সপ্রেস করব তখন আমরা কি করব মেইন ক্লোজ প্রেজেন্ট সিম্পল হলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ পাস্ট সিম্পল আবার মেইন ক্লোজ যদি পাস্ট সিম্পল হয় তখন সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আবার রিয়াল সিচুয়েশনে কি হচ্ছে মেইন ক্লোজ প্রেজেন্ট টেন্স হলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজও আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে ইউজ করব ওকে বিসাইডস দেম দে হ্যাভ অ্যানাদার ইউজেস এখন সেটা কি যে দেখো আমরা জাস্ট এক্সাম্পলগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি she moved her lips as if to smile এখানে কি হচ্ছে to smile এটা হচ্ছে একটা ইনফিনিটিভ কানেক্টেড হয়েছে কি দিয়ে as if দিয়ে তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সের সঙ্গে যখন আমরা এগুলো দিয়ে দুটি সিম্পল সেন্টেন্স যেমন কানেক্ট করতে পারি ঠিক সেমলি আবার ফ্রেজাল ওয়ার্ড হিসেবেও কানেক্টেড হতে পারে এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্সে টু স্মাইলকে কানেক্টেড করেছে as if in the second sentence they were shouting as though in panic তাহলে এখানে কি হচ্ছে in panic এটা কি হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কানেক্ট করেছে as though তাহলে that's all for the terms okay dear students next item is the use of had better had rather would better would rather again you have to know what types of parts of speech they are modal verbs you can say them phrasal modal verbs because প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কিন্তু কি কম্পাউন্ড ওয়ার্ড রয়েছে দ্যাট মিন্স দুটো ওয়ার্ড রয়েছে হ্যাড বেটার হ্যাড রাদার উড বেটার উড রাদার ওকে তো এখানে ভার্ব হচ্ছে সেম ইনস্ট্রাকশন আমরা নর্মালি মোডাল ভার্বের পরে আমরা বেস ফর্ম ইউজ করি এখানে ফ্রেজাল মোডাল ভার্বসের পরেও আমরা বেস ফর্ম ইউজ করব কিন্তু when do we use this modal phrasal modals okay that means we have an extra expression what will be the expression we use them when we advise or warning to others অর্থাৎ আমরা যখন কাউকে অ্যাডভাইস করি কাউকে ওয়ার্ন করি দেন তখনই আমরা কিন্তু এই মোডাল ভার্বগুলো ইউজ করব এই ফ্রেজাল মোডালসগুলো আমরা ইউজ করব দেন ওকে follow the examples you had better watch your steps এখানে কি হচ্ছে ওয়াচ ব্র্যাকেটেড অবস্থায় রয়েছে ওয়াচ তো এখন যেহেতু এখানে ফ্রেজাল মোডাল ভার্বস কি এটা হচ্ছে হ্যাড বেটার তো যেহেতু এটা একটা মোডাল ভার্ব সো উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব সো দ্য আনসার উইল বি ইউ হ্যাড বেটার ওয়াচ ইউর স্টেপস নেক্সট হি হ্যাড রাদার লিসেন টু ইউ instruction is same had rather হচ্ছে phrasal modal verb so we have to use the base form of the verb listen so the answer will be he had rather listen to you samely I would rather tell you the truth okay that's all for that term that we have to do okay move to the next item. The next item is the use of no sooner than, hardly when or before, scarcely when or before. Dear learners, follow the screen very carefully and attentively. এখানে আমি কি লিখেছি no sooner than, not no sooner had.
hardly, when or before, not hardly, had, scarcely, when or before, not scarcely, had. Actually ফার্স্টলি আবার আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট টাইপ অফ পার্টস অফ স্পিচ দে আর। আমরা যখন কোনো টার্ম শিখতে যাব ফার্স্টলি আমাদেরকে কি করতে হবে, পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করতে হবে। কারণ কি বলতো, যেহেতু all sentences are the combination of parts of speech, so at first we have to know the parts of speech. ওকে, তো এখন আমরা জেনেছি যে নো সুনার দ্যান হচ্ছে এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। ওকে, কারণ কি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কিন্তু এরা কিন্তু পেয়ার ওয়ার্ডস বলেই এরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তো নো সুনারের পার্টনার হচ্ছে দ্যান, হার্ডলি এর পার্টনার হচ্ছে হোয়েন অর বিফোর, এবং স্কার্সলি এর পার্টনার হচ্ছে হোয়েন অথবা বিফোর। এখন আমি কেন লিখেছি নো সুনার হ্যাড, দেখো আমরা যখন জাস্ট আমাদের এই যে প্রচলিত গ্রামার বইগুলো যখন ফলো করতে যাচ্ছি তখন প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনে জাস্ট এরকম লেখা থাকে নো সুনার হ্যাড দ্যান, স্কার্সলি হ্যাড হোয়েন অর বিফোর, হার্ডলি হ্যাড হোয়েন অর বিফোর। তো হ্যাডটাকে কিন্তু এই নো সুনার, হার্ডলি এবং স্কার্সলির সঙ্গে কানেক্ট করা হয়, কিন্তু বি কেয়ারফুল হচ্ছে কনজাংশন শুধুমাত্র নো সুনার এবং নো সুনারের পার্টনার হচ্ছে দেন। হার্ডলি এর পার্টনার হচ্ছে হোয়েন অথবা বিফোর, ইউ ক্যান ইউজ এনি অফ দেম। স্কার্সলি এর পার্টনার হচ্ছে হোয়েন অর বিফোর। ওকে, এখন হ্যাড হচ্ছে আমার কনজাংশনের কোনো পার্ট নয়। হ্যাঁ, তাহলে এখন এখানে হচ্ছে আমরা এই কনজাংশন দিয়ে কি করি, হোয়াট ক্যান ডু উইথ দিস কনজাংশন। ওকে, এই কনজাংশনগুলো দিয়েও কি করা হয়, শুধুমাত্র দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করা হয়। হ্যাঁ, তো সেখানে আবার একটা এক্সপ্রেশন রয়েছে। এক্সপ্রেশনটা কীরকম, এক্সপ্রেশন হচ্ছে যেমন একটা কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে যখন আরেকটা কাজ ঘটে সেই এক্সপ্রেস করার ক্ষেত্রেই আমরা কি করি, এই কনজাংশনগুলো ইউজ করি। যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলতে পারি টিচার ক্লাসে ঢোকার সাথে সাথে স্টুডেন্টরা কি করে, দাঁড়িয়ে যায়। তাহলে কি হলো, একটা ঘটনা মানে ঘটার সাথে সাথেই দেখা গেছে যে আরেকটা ঘটনা ঘটে। জাস্ট এই এক্সপ্রেশনটা যখন আমরা ইউজ করব তখন আমরা এই কনজাংশনগুলো দিয়ে সেন্টেন্স কানেক্ট করব। হ্যাঁ, এখন এক্সপ্রেশনের পরে কি থাকে যে টেন্স এরিয়া, হোয়াট উইল বি দ্য টেন্স এরিয়া, এরপরে আমরা তাহলে আমরা কোন টেন্স কানেক্ট করতে পারবো। তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি। এরা কি কাজ করে, ফার্স্টলি আমরা কাজটা দেখে নিই আগে। দে ওয়ার্ক অ্যাজ এ টিম, উই হ্যাভ টু ইউজ দেম টুগেদার বিকজ দে আর পেয়ার ওয়ার্ডস। অর্থাৎ এই কনজাংশনগুলো যখন আমরা ইউজ করব, যেহেতু তারা পেয়ার ওয়ার্ডস, তো সো তারা টিম হিসেবে কাজ করে। আর আমরা যখন এই কনজাংশনগুলো ইউজ করব তখন আমাদেরকে মানে বোথ ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। আমরা একটি ওয়ার্ডকে বাদ দিয়ে অন্য ওয়ার্ডকে আমরা ইউজ করতে পারবো না অ্যাজ আ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। ওকে, দেখো এখানে কিছু সেন্টেন্স রয়েছে, দেখি। দ্য টিচার হ্যাড এন্টার্ড দ্য ক্লাস, দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ। জাস্ট পেয়ার সেন্টেন্স রয়েছে। ফার্স্ট পেয়ারে হচ্ছে দুটো সেন্টেন্স, একটি হচ্ছে হ্যাড এন্টার্ড, অর্থাৎ এটা আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। নেক্সট হচ্ছে দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ। সেকেন্ড পেয়ারে হচ্ছে কি, হি হ্যাড হার্ড দ্য নিউজ, উই হ্যাড হার্ড দ্য নিউজ, উই রাশ টু দ্য স্পট। এখানেও সেমলি একটি সেন্টেন্স রয়েছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং অন্যটি রয়েছে পাস্ট সিম্পল টেন্স। এবং থার্ড পেয়ারে রয়েছে শি হ্যাড ফিনিশড ওয়ান প্রজেক্ট, উই স্টার্টেড অ্যানাদার প্রজেক্ট। প্রত্যেক পেয়ারে আছে কি আমার দুটি টেন্স রয়েছে, একটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, অন্যটি হচ্ছে পাস্ট সিম্পল টেন্স। তো তার মানে আমরা এই কনজাংশন দিয়ে যখন আমরা সিম্পল সেন্টেন্স কানেক্ট করব তখন আমরা আমাদের টেন্স মেনটেনের ক্ষেত্রে এই টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে, অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সঙ্গে পাস্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করতে হবে। তো এখানে আমার লিমিটেশন রয়েছে, দ্যাট মিন্স আমি মানে কোন টেন্স দিয়ে আমার সেন্টেন্স স্টার্ট হবে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স নাকি পাস্ট সিম্পল টেন্স। ওকে, তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি।
No sooner had the teacher entered the class than the students stood up. বলো তো এখানে এক্সেপশনাল কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে কি হচ্ছে? no sooner had। আমি যখন কনজাংশন দেখিয়েছিলাম তখন কিন্তু আমি দেখিয়েছিলাম no sooner than, বাট আমি এক্সাম্পলে এসে লিখেছি no sooner সঙ্গে ঠিক had আমি কানেক্ট করেছি, বাট কেন? হোয়াই? হোয়াটস দ্য রিজন? বলতে পারবে? কোশ্চেন করতে ইচ্ছে করে না? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। এখন দেখো, আমরা আগেই শিখেছি যে এই কনজাংশনগুলো দিয়ে আমরা কি করব? দুটি সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করব। সেখানে একটি সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং অন্যটি হবে পাস্ট সিম্পল টেন্স। তো এর আগে আমি কোশ্চেন করেছিলাম যে তাহলে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে স্টার্ট করব নাকি পাস্ট সিম্পল টেন্স দিয়ে স্টার্ট করব? ইয়েস, তো উই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস আমি যখন আগের স্লাইডে আমি দেখিয়েছিলাম, দেখো দ্য টিচার হ্যাড এন্টার্ড দ্য ক্লাস, হ্যাড এন্টার্ড, এটা আছে কি? পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে। তো এই সেন্টেন্সটি আমি এখানে কানেক্ট করেছি। এখানে হ্যাড সাবজেক্টের পূর্বে এসছে। কেন এসছে? দেখো, নো সুনার, হার্ডলি, স্কার্সলি, তিনটা ওয়ার্ড কিন্তু নেগেটিভ ওয়ার্ড। আর এই তিনটে নেগেটিভ ওয়ার্ড দিয়ে যখন আমি কোনো সেন্টেন্স স্টার্ট করব তখন সেই সেন্টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের পূর্বে বসবে। ওকে, খুব কেয়ারফুলি দেখো এটা। এখানে হ্যাড কিন্তু আমার কনজাংশনের পার্ট নয়। হ্যাড হচ্ছে এই দ্য টিচার হ্যাড এন্টার্ড দ্য ক্লাস, এই সিম্পল সেন্টেন্সের পার্ট হচ্ছে হ্যাড। তাহলে হ্যাড সাবজেক্টের পূর্বে কেন? যেহেতু নো সুনার একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড, এই নো সুনার এই নেগেটিভ ওয়ার্ড দিয়ে এই সেন্টেন্সটি আমার স্টার্ট হয়েছে, সে কারণে এই হ্যাড হচ্ছে সাবজেক্টের পূর্বে এসছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট এক্সাম্পলস দেখো। হার্ডলি হ্যাড উই হার্ড দ্য নিউজ হোয়েন উই রাশ টু দ্য স্পট। দেখো, আমি এখানে হোয়েন ইউজ করেছি, বাট আমি এখানে বিফোরও ইউজ করতে পারতাম। ইউ ক্যান ইউজ এনি টার্ম। ওকে, তাহলে হার্ডলি হ্যাড সেমলি জাস্ট এইখানে যেভাবে করে হ্যাড সাবজেক্টের পূর্বে এসছে, এখানেও ঠিক সেমলি এই হার্ডলি নেগেটিভ ওয়ার্ড, এ কারণে হার্ডলি পূর্বে এসছে। থার্ড সেন্টেন্স হচ্ছে স্কার্সলি হ্যাড শি ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক বিফোর উই ওয়েন্ট টু মার্কেট অর প্লে, জাস্ট কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স। তো এখানে স্কার্সলি সেম কথাই আমি বলবো যে স্কার্সলি হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড, ঠিক সে কারণে এই নেগেটিভ ওয়ার্ড দিয়ে আমরা সেন্টেন্স স্টার্ট করেছি, এ কারণে অক্সিলারি ভার্বটি কি হচ্ছে? সাবজেক্টের পূর্বে এসছে। দেখো, দ্যানের পরে দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ, দ্যান হচ্ছে একটা পজিটিভ ওয়ার্ড, তারপরে হচ্ছে হোয়েন, বিফোর, এগুলো হচ্ছে পজিটিভ ওয়ার্ড, এ কারণে দ্যানের পরে দ্য স্টুডেন্ট স্টুড আপ, হোয়েনের পরেও দ্য হি ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক, উই ওয়েন্ট টু মার্কেট। আবার এখানে কি হচ্ছে? হোয়েন উই রাশ টু দ্য স্পট। তাহলে এখানে আমার ইনস্ট্রাকশনটা কীরকম? যে যখন আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স নো সুনার দ্যান, হার্ডলি, হোয়েন অর বিফোর, স্কার্সলি, হোয়েন অর বিফোর, এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে যখন আমরা দুটি সিম্পল সেন্টেন্সকে কানেক্ট করব, তো তখন আমরা এটাকে দুইভাবে টেন্স ইউজ করতে পারি। অর্থাৎ আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সঙ্গে পাস্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করব এবং স্টার্ট করব আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে। যখন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আসবে, তো নেগেটিভ ওয়ার্ড দিয়ে যেহেতু এই সেন্টেন্সগুলো স্টার্টিং হচ্ছে, সে কারণে আমরা কি করব? অক্সিলারি ভার্বটা জাস্ট সাবজেক্টের পূর্বে দিব। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এইখানে জাস্ট এই কনজাংশনের সাথে পাস্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করতে পারি। অর্থাৎ দুটো সিম্পল সেন্টেন্সই পাস্ট সিম্পল টেন্স হতে পারে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা দেখি, একটু এক্সাম্পলগুলো দেখে নেই। নো সুনার ডিড আই অ্যারাইভ দ্য স্টেশন দেন দ্য ট্রেন লেফট। একটু খেয়াল করো, খুব মনোযোগ দিয়ে একটু ফোকাসড করো। এখানে দেখো, নো সুনার ডিড আমরা কেন লিখেছি? আগে মানে এট ফার্স্ট টাইটেলটা একটু দেখে নাও, দ্য ইউজ অফ পাস্ট সিম্পল টেন্স। এর আগে আমরা কানেক্ট করেছি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সঙ্গে পাস্ট সিম্পল টেন্স, বাট আমরা কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই
আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করতে পারি। দ্যাট মিন্স পাস্ট সিম্পলের সঙ্গে পাস্ট সিম্পল আমরা কানেক্ট করতে পারি। হ্যাঁ, তাহলে দেখো ওই এর আগে যেভাবে বলেছি যে নো সুনার যেহেতু নেগেটিভ ওয়ার্ড সেহেতু অক্সিলারি ভার্বটা আমার সাবজেক্টের পূর্বে যাবে। তো এখানে দেখো দুটি ক্লোজই ছিল পাস্ট সিম্পল টেন্স। তো পাস্ট সিম্পল টেন্সে ইউজ হওয়ার পরে পাস্ট সিম্পল টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে ডিড। তো যখন আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্সে ডিড অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করি তখন কিন্তু আমার প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মে চলে যায়। ওকে, তো দেখো দ্যানের পরে দ্য ট্রেন লেফট, এটা কিন্তু ঠিক পাস্ট সিম্পল টেন্স রয়েছে, বাট এটাও আমার পাস্ট সিম্পল টেন্স। তো এই পাস্ট সিম্পল টেন্সের কারণে আমি এই যে অক্সিলারি ভার্ব আই সাবজেক্টের আগে নিয়ে এসেছি। হার্ডলি সেমলি জাস্ট হার্ডলি ডিড উই হিয়ার দ্য নিউজ হোয়েন আর বিফোর উই ওয়েন্ট টু দ্য স্টেশন। তো এখানেও হার্ডলির পরে ডিড চলে এসছে, কারণ কি হার্ডলি নেগেটিভ ওয়ার্ড, আর এই নেগেটিভ ওয়ার্ড দিয়ে যখন আমার সেন্টেন্স স্টার্ট হয় তখন অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের পূর্বে বসে। থার্ড সেন্টেন্স হচ্ছে স্কার্সলি ডিড মম কুক রাইস। স্কার্সলি ডিড মম কুক রাইস, দ্যাট মিন্স এখানে আমার সিম্পল সেন্টেন্সটি ছিল কি মম কুকড রাইস। যেহেতু আমি স্কার্সলি দিয়ে শুরু করেছি, তো স্টার্টিং স্কার্সলি নেগেটিভ ওয়ার্ড বিধায় অক্সিলারি ভার্বটা কি কোথায় চলে আসছে সাবজেক্টের পূর্বে, এবং মেন ভার্বটা কি হচ্ছে জাস্ট বেস ফর্ম। ওকে, নেক্সট আইটেম ইজ দ্য ইউজ অফ উড দ্যাট। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা যখন আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বটা শিখি জাস্ট ওখানে একটা ইনস্ট্রাকশন রয়েছে যে ইনস্ট্রাকশনটা ঠিক এরকম যে উড দ্যাট দিয়ে কোনো সেন্টেন্স স্টার্ট হলে সেই সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরে কুড বসে। অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখি যে উড দ্যাটটা মানে উড দ্যাট দিয়ে আমরা কি বুঝি, জাস্ট আমি সেটুকুন এখন তোমাদেরকে দেখাবো। উড দ্যাট ইজ ইউজড উইদাউট আ সাবজেক্ট টু এক্সপ্রেস উইশ অর টু এক্সপ্রেস রিগ্রেট দ্যাট। ওকে, অর্থাৎ উড দ্যাট আমরা ইউজ করি কখন টু এক্সপ্রেস উইশ অর টু এক্সপ্রেস রিগ্রেট। শর্টলি এক কথায় আমি বলতে পারি যে উড দ্যাট ইজ সিম্পলি আ সিনোনিম ফর আই উইশ দ্যাট অর আই রিগ্রেট দ্যাট। দ্যাট মিন্স আমরা যখন আনরিয়াল পাস্ট এক্সপ্রেস করি, যে উইশ এক্সপ্রেস করি, যেমন কি হচ্ছে আই উইশ আই হ্যাড আ লার্জার বিল্ডিং, আই উইশ আই হ্যাড আ লার্জার বিল্ডিং, বাট রিয়ালিটি কি যে আমার তো লার্জার বিল্ডিং নেই, বাট আই উইশ জাস্ট এখানে কি ইমাজিনারি সিচুয়েশন আমরা ইউজ করছি কিন্তু, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে প্রবাবলি 12th সেঞ্চুরির পূর্বে তখন উড দ্যাট ইউজ করা হতো, বাট আফটার 12th সেঞ্চুরি এই উড দ্যাটটা একটু পরিমার্জিত হয়ে স্ট্যান্ডার্ড হয়ে জাস্ট এর পরিবর্তে এসছে কি আই উইশ অর আই রিগ্রেট। ওকে, তাহলে এরপরে আমরা যে টেন্সগুলি ইউজ করব সেটা হচ্ছে উড দ্যাট the development had been so easy. Would that I could see a tiger. Would that she had changed into nice clothes. Would that it were easy to turn. Would that she could be all right. Actually I wish এর পরে আমরা যেভাবে টেন্স মেনটেন করে দ্যাট মিন্স সাবজাংটিভ মুডে পাস্ট সিম্পল আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারছি, তো উড দ্যাটের পরেও কিন্তু আমরা সেই মুড ইউজ করতে পারছি। বাট আমরা নর্মালি আমাদের প্রচলিত বইগুলোতে দেখা গেছে কি যে উড দ্যাটের পরে নর্মালি কুড ইউজ করতে দেখা গিয়েছে, বাট তোমরা এই ইউজগুলো জাস্ট আমি বলে দিয়েছি। ওকে, ডিয়ার লার্নার্স, I am at the finishing point of my session, but closing my session, I have an instruction to you. What is the instruction? Instruction হলো আমি যেই ইউসেজগুলো তোমাদেরকে দেখিয়েছি, জাস্ট আমি পেয়েছি আমি দেখিয়েছি, বাট তোমরা যখন পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করবে শুধুমাত্র আমাদের প্রচলিত বইগুলোতে যে ইনস্ট্রাকশন আছে সেই ইনস্ট্রাকশনগুলোই তোমরা ফলো করবে। ওকে,
অ্যাকচুয়ালি এই যে ভ্যারাইটিস ইউসেস এইগুলি ইচ্ছে করলে তোমরাও দেখে নিতে পারো। এখন টেকনোলজির যুগে আছি আমরা, তোমরা বিভিন্ন মানে ইন্টারন্যাশনালি বিভিন্ন ডিকশনারি রয়েছে, যেমন মারিয়াম ওয়েবস্টার, তারপরে কলিন কোবেলস, তারপরে ক্যামব্রিজ। এই ডিকশনারিগুলোতে যদি তোমরা সার্চ দাও এই ইউজগুলো তোমরাও দেখতে পাবে। বাট আমাদের প্রচলিত সব বইয়ে যেই ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে শুধুমাত্র পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করার জন্য, সেই ইনস্ট্রাকশনগুলোই তোমরা ফলো করবে। ওকে, I hope you will practice these terms more and more at home. Okay, stay connected with us and be safe. Okay, thank you.